Hope you are all doing good. Good evening, ma'am. Good evening. So we can start the session in 1 minute. Okay, just give me a moment. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, ma'am. okay. Yes, Niha, good evening. Okay, so I think we can start the class. Okay, so just to recap on the Chiyam, apparently let others also join by then. Okay, yes, Magic Moon. Are Magic Moon? Can I know your name, please? Magic Moon? Rakshada. എന്താണ് കേൾക്കുന്നില്ല. Rakshada. Rakshita, where are you from? Elapulli. എലപ്പുള്ളി. ഓക്കെ ഓക്കെ, പാലക്കാട് അല്ലേ? പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി അല്ലേ? Yes. Ah, yes. Okay, okay. Okay, fine. So once again, good evening. So in the last class, we completed half part of the prepositions, right? We started prepositions and we learned what are prepositions, then why prepositions are important, how to learn prepositions. So as we already told, there is no specific rule or a particular rule to learn prepositions. Prepositions can be learned only by constant reading and constant listening to different types of communications or speeches. Okay, so once you listen to different types of people, once you listen to different types of speeches, you will learn where to use in, on, at, off, by. ഇതൊക്കെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ എന്താ പറയുക സ്പീച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ കമൻട്രി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, when you start reading some books, okay, books read ചെയ്യുമ്പോൾ also that will also help you to understand what preposition has to be used in which place. The right preposition to be used in the right place can be learned by reading books and by listening to different types of audios in English. All right, so for example, to the office, at the desk, on the table, in an hour, about myself, all these are some common examples of prepositions. Okay, then there are basically 4 types of prepositions: prepositions of time, prepositions of place and position, prepositions of direction, and prepositions of agent. And we started learning each preposition one by one. So the first preposition was on. On has 5 uses. Then the next one was in. In has 4 uses. Okay, I'm sorry, in has 6 uses. Okay, ഇന്നിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസസ് വരുന്നത്. The next is at. At has 3 to 4 uses. Okay, then moving to off. Off has 3 uses. Then we completed 2. Okay, we stopped with 2 in the last class. 2 has 4 uses. Okay, so last നമ്മൾ നോക്കിയത് 2 ന്റെ ഒരു യൂസ് ആയിരുന്നു. 2 is used to indicate a time or a period. 2 is used to indicate a duration. For example, I work 9 to 6 Monday to Friday. So it means that I work from 9 to 6. Okay, from 9 a.m. to 6 p.m. Okay, so that is Monday to Friday. It can also be from 9 p.m. to 6 a.m. That is also possible because if people who are there working at night, then that is applicable for them, right? Starting the work at 9 p.m. and completing it at 6 p.m. We know that there are many IT firms where the people, employees work during the night hours, right? So I work 9 to 6 Monday to Friday. Similarly, the office functions from 10 to 6. Again, it shows a time. The office functions from 10 a.m. to 6 p.m. Naturally, 10 a.m. to 6 p.m. എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം because this is an office. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓഫീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡേ ടൈമിലല്ലേ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, നൈറ്റിൽ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് 10 a.m. to 6 p.m. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്സ് നൗ 10 to 5. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് 2 മീനിങ് ഉണ്ട്. 10 to 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് 10 to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 o'clockന് ഇനിയും 10 മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നൗ 10 to 5. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ടൈം ഇസ് 4:50. 10 to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മണിയാകാൻ ഇനിയും 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ 4:50, 4:50 ആണ് സമയം. ഇതും നമുക്ക് 2 വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് 2. Today we are starting for. Okay, for is another important preposition and there is one speciality for this word. For is both a preposition as well as a conjunction. അതായത് for എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിപ്പസിഷനും ആണ് ഒരു കൺജങ്ഷനും ആണ്.
We have already learned, no, we haven't learned conjunctions, right? Okay. For എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ചില ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ അതിനെ കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് how for can be used as a preposition. Okay, so the first use of for is used to indicate the use of something. എന്തിന്റെങ്കിലും ഒരു യൂസ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, for യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, for example, let's see. Yeah, Shani, can you read the examples? Yes, ma'am. Yeah. This place is for shows and exhibition. I baked a cake for your birthday. I put a note on the door of privacy. She has been studying hard for the exam. Okay, so this place is for shows and exhibitions. ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോസിനും എക്സിബിഷൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പ്ലേസിന്റെ യൂസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഉപയോഗമുണ്ട്. സോ ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് ഫോർ ഷോസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ്. എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസോ എക്സിബിഷൻസോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഹാൾ ഓർ ആൻ ഓഡിറ്റോറിയം ഓർ സംതിങ്. സോ ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് ഫോർ ഷോസ് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഐ ബേക്ക് ദ കേക്ക് ഫോർ യുവർ ബർത്ത്ഡേ. നിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാനൊരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തു. ഐ ബേക്ക് ദ കേക്ക് ഫോർ യുവർ ബർത്ത്ഡേ. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് എ യൂസ്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ്, ഐ പുട്ട് എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഡോർ ഫോർ പ്രൈവസി. പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോറിൽ ഒരു നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു. ഐ പുട്ട് എ നോട്ട് ഓർ ഐ സ്റ്റക്ക് എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഡോർ ഫോർ പ്രൈവസി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഷീ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദ എക്സാം. എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ഹാർഡായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഷീ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദ എക്സാം. അപ്പോൾ ഷോസിന് വേണ്ടി, എക്സിബിഷൻസിന് വേണ്ടി, ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടി, പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി, എക്സാമിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് സംതിങ്. ഓൾറൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് യൂസിലേക്ക് പോവാം. ഫോർ ഇസ് യൂസ് ടു മീൻ ബിക്കോസ് ഓഫ്. ബിക്കോസ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് എന്നുള്ളത് ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഫോർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തും സെന്റൻസസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ്. ആദില, ക്യാൻ യു റീഡ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്? ആദില? Yes, Adila, you can read the Yes, second ma'am. one and examples. Can you hear me? Adila, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Used to mean because of. I am so happy for you. Yes, ma'am. Okay, okay. Ma'am, Yes, I can hear you. Continue. we deeply feel sorry for your loss. For this reason, I have decided to quit the job. Okay. So, I am so happy for you. It means I am so happy because of you. നീ കാരണം ഞാൻ happy ആണ്. So, I am so happy for you. ഇവിടെ ഫോറിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഫോറിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഒരു യൂസ് കാണിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ബൈ യൂസിങ് യു എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല. ഇവിടെ അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താവുന്നുണ്ട്? മാറുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു മീൻസ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. Okay, next is we feel deeply sorry. We deeply feel sorry for your loss. നിങ്ങളുടെ നഷ്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഖേദിക്കുന്നു. So we feel sorry because of your loss എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് we deeply feel sorry for your loss എന്ന് പറയുന്നത്. And the next one is for this reason I have decided to quit the job. It means because of this reason. For this reason എന്ന് പറഞ്ഞാൽ because of this reason I have decided to quit the job. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പസിഷൻ because എന്ന് പറയുന്ന അതേ മീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. for എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പസിഷനെ ബിക്കോസിന്റെ പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കാം കേൾക്കുന്നത്. ഫോറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ബിക്കോസ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കൺജങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ആ കൺജങ്ഷന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ഒരു കൺജങ്ഷനും ആണ്, പ്രിപ്പസിഷനും ആണ്. അപ്പൊ കൺജങ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മീനിങ്ങിലാണ് വരിക. അപ്പൊ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സെന്റൻസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി ഫോർ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു കൺജങ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ,
Now next use, for is used to indicate a time or duration. ഒരു ടൈമോ ഒരു ഡ്യൂറേഷനോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഷിഖ, ക്യാൻ യു റീഡ് ദി എക്സാമ്പിൾസ്? He has been he has been famous for many decades. I attended the university for 1 year only. This is all I have for today. Okay, so he has been famous for many decades. ഒരുപാട് ഡിക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് അവൻ ഫേമസ് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് എ ഡിക്കേഡ്? ഡിക്കേഡ് ഒരു പീരിയഡ് ആണ്. എത്ര വർഷങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡിക്കേഡ് എന്ന് പറയാം? ആർ യു അവെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്? ഒരു ഡിക്കേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിക്കേഡ് മീൻസ് 10 years. ഓക്കെ, 10 വർഷത്തിനെയാണ് ഒരു ഡിക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2001 തൊട്ട് 2010 വരെ ഒരു ഡിക്കേഡ് ആണ്. 2011 തൊട്ട് 2020 വരെ അതൊരു ഡിക്കേഡ് ആണ്. 2021 തൊട്ട് 2030 വരെ തേർഡ് ഡിക്കേഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് 10 years is called a decade. എ സെറ്റ് ഓഫ് 100 years എന്താ പറയാ? എനി ഐഡിയ? ക്രിക്കറ്റിലൊക്കെ 100 runs എടുത്താൽ പറയും ഒരു വേർഡ്. Teacher, century. സെഞ്ചുറി. യെസ്, സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഓക്കെ, 100 yearsന് നമ്മൾ സെഞ്ചുറി എന്നാണ് പറയാ. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും 100th ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ സെഞ്ചുറി പറയില്ല, സെഞ്ചുനറി എന്ന് പറയും. 100 വർഷത്തിന് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ 100ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 100th ആനിവേഴ്സറി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഈ സ്കൂളിന്റെ 100th ആനിവേഴ്സറി, 100ാം വാർഷികം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സെഞ്ചുനറി സെലിബ്രേഷൻസ് എന്നാണ് പറയാ. അവിടെ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയില്ല, സെഞ്ചുനറി. പക്ഷെ 100 വർഷത്തിന് എന്താ പറയാ? സെഞ്ചുറി. In which century are we now? Which century are we now in? 20th century. 20? Century. 21st century. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. 21st century. 21st സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. 20th സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2000ഓടെ കഴിഞ്ഞു. 2001 തൊട്ട് നമ്മൾ 21st സെഞ്ചുറിയിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ. അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. 2000 വരെ 20th സെഞ്ചുറി ആയിരുന്നു. 2001 തൊട്ട് 21st സെഞ്ചുറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 21st സെഞ്ചുറി എത്ര കാലം വരെ പോവും? ഏത് ഇയർ വരെയാണ് നമ്മൾ 21st സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയാ? സ്റ്റാർട്ടഡ് in 2001. 2000 3000 ആവുമ്പോ 1000 വർഷം ആവില്ലേ? 3000 അല്ല, 2001 തൊട്ട് 3000 പറയുമ്പോൾ 1000 years ആവില്ലേ? 2100. വെരി ഗുഡ്. 2100 വരെ 21ാം നൂറ്റാണ്ട്. ഓക്കെ, 100 വർഷത്തിനെ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുള്ളൂ. 2001 തൊട്ട് 2100 വരെ 21st സെഞ്ചുറി. 2101 തൊട്ട് 2200 വരെ 22nd സെഞ്ചുറി. അങ്ങനെ അത് 100 years ആയി പോകും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1000 yearsന് എന്താ പറയാ? സെഞ്ചുറി മീൻസ് 100 years, ഡിക്കേഡ് മീൻസ് 10 years. നമ്മൾ 1000 years നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മില്ലേനിയം. മില്ലേനിയം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മില്യൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതേപോലെ മില്ലേനിയം. ക്യാൻ യു സീ ദാറ്റ്? മില്ലേനിയം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മില്ലേനിയം ആണ് 2001 തൊട്ട് 3000 വരെ ഒരു മില്ലേനിയം ആയിരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, യെസ്. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, അപ്പൊ എന്താണ്? ഹി ഹാസ് ബീൻ ഫേമസ് ഫോർ മെനി ഡിക്കേഡ്സ്. അപ്പൊ അവൻ കുറേ ദശാബ്ദം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും. ദശാബ്ദം, ദശവർഷം എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു ഡിക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശവർഷങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഫേമസ് ഫോർ മെനി ഡിക്കേഡ്സ്. ഒരുപാട് ഡിക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് അവൻ ഫേമസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോഹൻലാൽ ഹാസ് ബീൻ ഫേമസ് ഫോർ മെനി ഡിക്കേഡ്സ് അല്ലെ? കുറേ വർഷങ്ങളായില്ലേ മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഐ അറ്റൻഡഡ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ 1 year ഓൺലി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിപ്പസിഷൻ ഫോർ ആണ്. ആ ഡിക്കേഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു പീരിയഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഫോർ മെനി ഡിക്കേഡ്സ്. Similarly, I attended the university for 1 year only. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. Then, this is all I have for today. ഇന്നത്തേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. This is all I have for today. Means ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Alright, so for is used to indicate a duration or a period of time. Alright, ഇത്രയാണ് ഫോറിൻ്റെ യൂസസ് വരുന്നത്. So now we can move to the next preposition, that is with. വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കൂടെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരിക അല്ലെ? കൂടെ, എന്തിൻ്റെങ്കിലും കൂടെ, ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ. ദാറ്റ് ഇസ് വേർ വി യൂസ് ദ പ്രിപ്പസിഷൻ വിത്ത്. ഓക്കെ, സോ നിഹ, ക്യാൻ യു റീഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്? യൂസ്ഡ് ടു ബീങ്
used to indicate being together or being involved. First use. I ordered a sandwich with a drink. He was with his friend when he saw me. She has been working with her sister in the nail shop. The manager will be with you shortly. Very good. Okay, നിഹ റീഡിങ് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നീ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിഹ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ചൊരു ഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഓർഡേഡ് എ സാൻഡ്വിച്ച് വിത്ത് എ ഡ്രിങ്ക്. അതായത് ഒരു ഡ്രിങ്കിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ഡോമിനോസിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, പിസ്സ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അതായത് പിസ്സ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടെ ഓർഡർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. സോ ഐ ഓർഡേഡ് എ സാൻഡ്വിച്ച് വിത്ത് എ ഡ്രിങ്ക്. ദെൻ he was with his friend when he saw me. He was with his friend when he saw me. അവൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. Then she has been working with her sister in the nail shop. അവൾ അവളുടെ സിസ്റ്ററുടെ കൂടെ, with her sister in the nail shop. She has been working with her sister in the nail shop. Then the manager will be with you shortly. മാനേജർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. The manager will be with you shortly. Okay, shortly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തിനകം. We will start the class shortly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തിനകം നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ്? വിൽ അറൈവ് ഷോർട്ട്ലി, യുവർ ട്രെയിൻ നമ്പർ AB 1 2 3 4 5 വിൽ അറൈവ് ഷോർട്ട്ലി ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വിത്ത് ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹാവിങ്. വിത്തിന് അടുത്ത യൂസ് എന്താണ്? കൂടെ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് യൂസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ that you are having something. For example, I am using the pen that I am having a blue pen. Okay, I am writing using, അതായത് ഞാനൊരു ബ്ലൂ പെൻ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. I am having a blue pen. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ I am writing with the blue pen എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ ഹാവിങ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വിത്തിനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Let's check. Ananya, can you read the examples? I met a guy with green eyes. Were you the one talking with an accent? People with a lot of money are not always happy. Okay. So I met a guy with green eyes. പച്ച കണ്ണുകളുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു. So I met a guy having green eyes. അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം I met a guy with green eyes എന്ന് പറയും. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബ്ലൂ ഐസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഗ്രീൻ ഐസ് ചില സം പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് ഗ്രീൻ ഐസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ ഐ മെറ്റ് എ ഗൈ വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ were you the one talking with an accent? ആക്സെന്റ് മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, മലയാളീസ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ മലയാളീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ഹാവ് ആൻ ആക്സെന്റ് ഓഫ് മലയാളം ഇൻ ദെയർ സ്പീച്ച്. സോ വെനെവർ ഐ സ്പീക്ക് തമിഴ്, for example, my native language or my mother tongue is Tamil. Honestly, ഞാൻ തമിഴാണ്, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തമിഴാണ് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ പാലക്കാടാണ് എൻ്റെ ഒറിജിൻ, എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ ഒറിജിൻ പാലക്കാടാണ്. സോ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് തമിഴാണ് സംസാരിക്കുക. ചെന്നൈയിലായിരുന്ന ടൈമിൽ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തമിഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 types ഓഫ് തമിഴ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒറിജിനൽ തമിഴ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള തമിഴാണ്. അപ്പോൾ മലയാളം സാഹിത്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, മലയാളം ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാളം ഫസ്റ്റ് വളരെ പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ആയിരിക്കില്ലേ? മലയാളം സെക്കൻഡിനെക്കാട്ടിലും ഫസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസ് കുറച്ച് വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിക്ഷനൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്യോർ തമിഴുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡെയിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തമിഴുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തമിഴ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന നോർമൽ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള തമിഴാണ്. പക്ഷേ ഈ പുറത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്യോർ തമിഴുമല്ല, പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് തമിഴും കൂടെ ഉണ്ട്, വളരെ ലോക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുക. എന്താ പറയുക, ഈ ചെന്നൈ തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, വളരെ മോശമായിരിക്കും അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജസ്, തമിഴ് തന്നെ. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡേ ഇല്ലാത്ത പോലെ സംസാരിക്കും. വലിയ സിറ്റിയൊക്കെയാണ്, ചെന്നൈ മെട്രോ സിറ്റിയൊക്കെയാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു സ്ലാങ് വളരെ മോശമായിരിക്കും അവിടുത്തെ.
ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിലും ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂർക്കാരുടെ തമിഴ് ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ മധുരൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കുറച്ച് തമിഴ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഒരു രീതിയാണ്, കാസർഗോഡ് ഒരു രീതിയാണ്, കോഴിക്കോട് മലയാളം ഒരു രീതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആക്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച് വളർന്ന നമ്മുടെ സ്ഥലത്തുള്ള മലയാളമാണ് നമ്മുടെ ആക്സെന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോയി സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ തമിഴ് സംസാരിക്കും. ചെന്നൈയിലായിരുന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ തമിഴ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആർ യു ഫ്രം കേരള? പുതിയൊരു ടീച്ചറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, പുതിയൊരു ടീച്ചറോ പുതിയൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റോ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളവാ, അല്ല ആർ യു ഫ്രം കേരള ഓർ ആർ യു മലയാളി എന്ന് ചോദിക്കും. സോ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് തമിഴ്, അവർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മലയാളിയാണോ എന്ന്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ആക്സെന്റ് അതിൽ മലയാളം ആക്സെന്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ, റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ ആ ഒരു ടച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചിലവർ മലയാളീസ് തമിഴ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലവരത് വളരെ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പഠിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇവർ മലയാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ആക്സെന്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വേർ യു ദ വൺ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ആൻ ആക്സെന്റ്? ഒരു ആക്സെന്റോട് കൂടെ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളായിരുന്നോ? Then people with a lot of money are not always happy. People with a lot of money, ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി അല്ല. അതൊരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ? പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അറ്റർലി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മണി അല്ല നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടത് അല്ലേ? വി നീഡ് പീസ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ പീപ്പിൾ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ വിത്തിന്റെ 2 യൂസസ് നോക്കി. നൗ ദ തേർഡ് യൂസ് ഇസ് യൂസിങ്. വിത്തിന്റെ അടുത്ത യൂസ് ആണ് യൂസിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഐ എം യൂസിങ് യുവർ പെൻ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ യൂസിങ് യുവർ പെൻ. അങ്ങനെയും പറയാം, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ വിത്ത് യുവർ പെൻ, അങ്ങനെയും പറയാം. ഇപ്പൊ യൂസിങ് എന്നുള്ളതിന് വിത്ത് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ്, സോ ഷാനി, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. Yes, ma'am. I wrote a letter with the pen you gifted me. This is the soap that I made with rice and barley. He cut my hair with his gold scissors. സിസേഴ്സ്, സിസേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സിസറിനെയാണ് Sorry, നമ്മൾ ma'am. ഓക്കെ, SCISSORS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസേഴ്സിനെയാണ്. സിസർ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല കേട്ടോ, സിസേഴ്സിനെ പറയുള്ളൂ. ഒരു സിസർ ആണെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിലും സിസേഴ്സിനെ പറയുള്ളൂ. കാരണം അതിന് 2 ഹാൻഡിൽസ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഇല്ലേ ഈ ഷേപ്പില്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിസേഴ്സിനെ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ പാൻറ്, നമ്മൾ ഇടുന്ന പാൻറ്, ഇത് നമ്മൾ പാൻറ് എന്ന് പറയില്ല, പാൻസ് എന്നാണ് പറയാ. ബിക്കോസ് 2 കാലുകളില്ലേ, നമ്മൾ 2 കാലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പാൻസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ സിസേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും എന്താണ്? സിസേഴ്സിന് സിസേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്ലൂറൽ, പാൻസിന് പാൻസ് തന്നെയാണ് പ്ലൂറൽ. സോ ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ വിത്ത് ദ പെൻ യു ഗിഫ്റ്റഡ് മീ. അപ്പൊ ഐ റോട്ട് എ പെൻ യൂസിങ് ദ പെൻ എന്ന് പറയും. ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ യൂസിങ് ദ പെൻ യു ഗിഫ്റ്റഡ് മീ. അതിന് പകരം ഐ റോട്ട് എ ലെറ്റർ വിത്ത് ദ പെൻ യു ഗിഫ്റ്റഡ് മീ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ സൂപ്പ് ദാറ്റ് ഐ മെയ്ഡ് with rice and barley, or this is the soup that I made using rice and barley. Rice ഉം barleyയും യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സൂപ്പാണത്. Then he cut my hair with his gold scissors. അവന്റെ ഗോൾഡ് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അവൻ എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ യൂസിങ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹാവിങ് എന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, യൂസിങ്ങിന്റെ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പിന്നെ കൂടെ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി 2 യൂസും കൂടെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഫീലിംഗ്. ഒരു ഫീലിംഗ് കാണിക്കാൻ, ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ്, Adila, can you read the examples? Adila or Shikha? Who is ready? Adila, can you read it? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. 4th one. Third, used to indicate feeling. I am emailing you with my sincere apology. He came to the front stage with confidence. Okay. I am emailing you with my sincere apology. എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ, കേൾക്കുന്നില്ല, നിഹ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമോളെ. ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ആൻഡ് റീജോയിൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഇമെയിലിംഗ് യു വിത്ത് മൈ സിൻസിയർ അപ്പോളജി. ഇറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ താഴ്മയായ
അപേക്ഷയോട് കൂടിയാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പം നിഹയ്ക്ക് എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മെയിൽ എഴുതുന്നത്. ഐ എം ഇമെയിലിംഗ് യു വിത്ത് മൈ സിൻസിയർ അപ്പോളജി. അപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ഷമ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ആ ക്ഷമ പേഷ്യൻസിന്റെ ക്ഷമയല്ല, ഇത് അപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പ്. ഓക്കെ, മാപ്പ് ചോദിക്കുക. ഐ എം ഇമെയിലിംഗ് യു വിത്ത് മൈ സിൻസിയർ അപ്പോളജി. ഓക്കെ, ഹി കെയിം ടു ദ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേജ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി അവൻ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ FRONT, ഇതിന് പലവരും ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്, ആക്ച്വൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഫ്രണ്ട് അല്ല, ഫ്രണ്ട്. ബിക്കോസ് FRIEND എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. FRIEND എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഫ്രണ്ട് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഡോർ, ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ ദ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ഫോർ വിത്ത് ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ അഗ്രിമെന്റ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്യും. യെസ് ശിഖ, യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. Yes, teacher. Are you with me? Yes, I'm completely with you. She agrees with me. So, are you with me? നീ എൻ്റെ കൂടെയാണോ? യെസ്, ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് യു. അതെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയാണ്. ഷീ അഗ്രീസ് വിത്ത് മീ. അവൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഷീ അഗ്രീസ് വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് വിത്ത്. വിത്ത് ക്ലിയർ ആയോ? എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ്? Can we start over? Over start ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, ഓവറും ബൈയും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് PPT. ഓക്കെ, സോ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓവർ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ വാക്ക്ഡ് ഓവർ ദ ഫുട്പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഫുട്പാത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നടന്നു. ഷീ വാക്ക്ഡ് ഓവർ ദ ഫുട്പാത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വാക്ക്ഡ് ഓവർ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു. ആ ഒരു മീനിങ് നമുക്കറിയാം. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി അതർ മീനിങ്സ് ഫോർ ഓവർ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓവർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാം. വെറുതെ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഷാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ ഫ്രം മൈ ഹൗസ് ടു ഷാനീസ് ഹൗസ്, അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ മൂവ്മെന്റ്. So, ആ movement കാണിക്കാൻ I can use the preposition over. Okay, so let's see the examples. Neha, can you read the examples? Yes, ma'am. Yeah, can you Come over to my house for dinner sometime. Could you roll over? They sent over a gift for his promotion. Okay, so come over to my house for dinner sometime. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിന്നറിനായിട്ട് വരൂ. യു ആർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് സംബഡി ഫോർ ഡിന്നർ. ഓക്കെ, സോ കം ഓവർ ടു മൈ ഹൗസ് ഫോർ ഡിന്നർ സംടൈം. നെക്സ്റ്റ്, കുഡ് യു റോൾ ഓവർ? കുഡ് യു റോൾ ഓവർ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുഡ് യു റോൾ ഓവർ ദറ്റ് ഷുഗർ ഓർ കുഡ് യു റോൾ ഓവർ ദറ്റ് സോൾട്ട്? കുഡ് യു പാസ് ദ ഷുഗർ, കുഡ് യു പാസ് ദ സോൾട്ട് എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? ആ പാസിന് പകരമാണ് ഇവിടെ റോൾ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. കുഡ് യു റോൾ ഓവർ? ഓക്കെ, could you roll over that pencil? Okay, then they sent over a gift for his promotion. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവരൊരു ഗിഫ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തു. സോ ദേ സെൻഡ് ഓവർ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഫോർ ഹിസ് പ്രൊമോഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഓവർ. നൗ മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് യൂസ്. ഓവർ ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ്. ഒരു താഴ്ച കാണിക്കാൻ, ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാം. യെസ്, അനന്യ, യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. The big tree fell over on the ground. Can you bend over and get the dish for me? He pushed it over the edge. Okay, so the big tree fell over on the ground. ആ വലിയ ട്രീ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് താഴേക്ക് വീണു. The big tree fell over on the ground. Can you bend over and get the dish for me?
അതായത് താഴെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഡിഷ് കൊണ്ടുതരാൻ പറ്റുമോ, ക്യാൻ യു ബെൻഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഡിഷ് ഫോർ മീ. താഴെ പോയിട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ വെച്ചതായിരിക്കാം, അപ്പോൾ കുനിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമായിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത്, ക്യാൻ യു ബെൻഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഡിഷ് ഫോർ മീ. ദെൻ ഹി പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ എഡ്ജ്. എഡ്ജിലേക്ക് താഴ്ത്തി അവൻ പുഷ് ചെയ്തു. ഹി പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ എഡ്ജ്. ഇപ്പൊ കാറിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ബോട്ടിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ താഴെ ചെറിയ വെഹിക്കിളിലെ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, ആ എഡ്ജിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തിരികെ വെക്കും അല്ലെ. സോ ഹി പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ദ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് അതിനെ പുഷ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിനാണ് ഓവറിന്റെ സെക്കൻഡ് യൂസ്. നൗ ദ തേർഡ് യൂസ് ഇസ് ഓവർ ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് മോർ ദാൻ ആൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓർ എമൗണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഒരു നമ്പറോ എമൗണ്ടോ കാണിക്കാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓവർ. ദിസ് ഇസ് ഓവർ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഓവർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇത് ഒരു ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ, യു ആർ ക്രോസിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ്, അതിനാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. യെസ് ഷാനി, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. Yes, ma'am. This amount is over our predictions. Kids 12 and over can watch this movie. The phone range for over 8 minutes. Rang over for. Yes, ma'am. The phone rang for over a minute. Okay. So this amount is over our prediction. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രഡിക്ഷനെക്കാട്ടിലും ഈ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനെക്കാട്ടിലും ഈ എമൗണ്ട് എന്താണ്? ഓവർ ആണ്, കൂടുതലാണ്. So this amount is over our prediction. Then kids 12 and over can watch this movie. So hope you know that there are some movies which cannot be watched by all age groups. So basically നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പറയാ. അതായത് 18 ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂവീസിനെ നമ്മൾ അഡൽട്സ് ഓൺലി എന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന മൂവീസിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയും. ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു ബാനർ കാണിക്കില്ലേ, ബാനർ അല്ല, ഒരു ഫിലിമിന്റെ പേര്, കാര്യങ്ങള്, ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു വെള്ള സ്ക്രീൻ ആദ്യം വരില്ലേ, അതിൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് യൂണിവേഴ്സൽ. യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബോൺ ബേബി തൊട്ടിട്ട് 100 ഇയേഴ്സ് ആയ മുത്തശ്ശന് വരെ കാണാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതേസമയം എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡൽട്സ് ഓൺലി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ചില സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 18 ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ ഇത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, 12 ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കാണാം, 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എന്താ ഹോളിവുഡ് മൂവീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ കിഡ്സ് 12 ആൻഡ് ഓവർ ക്യാൻ വാച്ച് ദിസ് മൂവി. ബുക്സ് ഒക്കെ അതുപോലെ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്രൈം സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഭയങ്കര ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് കിഡ്സ് 12 ആൻഡ് ഓവർ ക്യാൻ വാച്ച് ദിസ് മൂവി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഫോൺ റാങ് ഫോർ ഓവർ എ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു. ദ ഫോൺ റാങ് ഫോർ ഓവർ എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓവർ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഷോ an amount that is more than our expectation. All right, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറിന് ഒരു യൂസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഫോർ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം കാണിക്കാമെന്ന്. സിമിലർലി ഓവർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ്. യെസ്, സോ ഐ വിൽ റീഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഐ വർക്ക് ദർ ഓവർ എ ഇയർ. ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് സ്ലീപ് ദർ ഓവർ ദിസ് പാസ്റ്റ് മന്ത്. സോ ഐ വർക്ക് ദർ ഓവർ എ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ അവൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു, ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അവൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. Then she did not sleep there over this past month. ലാസ്റ്റ് മന്തും അതിൽ കൂടുതലുമായിട്ട് അവൾ അവിടെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓവർ ദിസ് പാസ്റ്റ് മന്ത്, പാസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം, കഴിഞ്ഞ മാസവും അതിൽ കൂടുതലും ആയിട്ട് അവൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. She did not sleep there over this past month. Alright, so these are the uses of over. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് നോക്കി, ഓവർ നോക്കി. Is it clear? Can we move to the next preposition? If you are okay, you can give a thumbs. Yes, ma'am. Okay, fine. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പസിഷനും കൂടെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബൈ ആണ്. ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഹാസ് 4 to 5 uses. It is a short preposition but has many uses. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. So first is by is used to indicate proximity. Proximity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ക്ലോസ്നെസ്, അടുപ്പം, ക്ലോസ്നെസ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ proximity എന്ന് പറയുക. Yeah, so I will start with Shani. Please read the examples. Yes, ma'am.
Can I sit by you? He was standing by me. The post office is by the bank. Okay, so can I sit by you means can I sit close to you? Okay, he was standing by me means he was standing close to me or near me. The post office is by the bank എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the post office is near the bank എന്ന മീനിങ്. അപ്പം നിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ബൈ എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, തൊട്ടടുത്ത് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബൈ is used to indicate the person that does something in a passive voice sentence. അപ്പം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പാസീവ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി ദ പെർഫോമർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ. പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി ദ റിസീവർ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ. ബേസിക്കലി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വി നോ ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Subject will be the doer of the action, object will be the receiver of the action. But in passive voice, subject will be the receiver and object will be the doer. രണ്ടിൻ്റെയും പൊസിഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലിയർ ആകും. ലെറ്റ് മീ കോൾ ആദില, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. Yes, ma'am. The microwave was fixed by the mechanic. The flowers were delivered by a postman. The branch office was closed by the head office. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ മൈക്രോവേവ് വാസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിക്. അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് വോയിസിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ മെക്കാനിക് ഫിക്സ്ഡ് ദ മൈക്രോവേവ് എന്ന് വരും. ദ മെക്കാനിക് ഫിക്സ്ഡ് ദ മൈക്രോവേവ്. മെക്കാനിക്ക് മൈക്രോവേവിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഡിയാക്കി എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ്. റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. ദ മെക്കാനിക് ഫിക്സ്ഡ് ദ മൈക്രോവേവ്. അപ്പം ഇവിടെ ദ മെക്കാനിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഫിക്സ്ഡ് എന്നുള്ളത് വേർബാണ്, ദ മൈക്രോവേവ് എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് മാറും. ദ മെക്കാനിക് ഫിക്സ്ഡ് ദ മൈക്രോവേവ്. കാരണം അവിടെ ഫിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന, ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? സബ്ജക്റ്റ് ആയ ദ മെക്കാനിക് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദ മെക്കാനിക് ഫിക്സ്ഡ് ദ മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് റിസീവിങ് ദ ആക്ഷൻ. സോ SVO സെന്റൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വരുന്നുണ്ട്. നേരെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേസിലും സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലേസിലുമായിട്ട് മാറും. അതാണ് ദ മൈക്രോവേവ് വാസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ മെക്കാനിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബൈ എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. എത്ര വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ഇൻ പാസീവ് വോയിസ് ബൈ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ടു യൂസ് ദിസ് പ്രിപ്പസിഷൻ ബൈ ഇൻ പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസസ്. ഓൾറൈറ്റ്, അതേപോലെ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വർ ഡെലിവേർഡ് ബൈ എ പോസ്റ്റ്മാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ്മാനാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. The flowers were delivered by a postman. Teacher, the postman delivered the flowers. Exactly. A postman delivered the flowers. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും, ഫ്ലവേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതാണ് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ്. ശരിക്കും എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് എപ്പോഴും ഒറിജിനൽ സെന്റൻസ്. അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ പാസീവ് ആക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ ഡെലിവർ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ആരാ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലവർ ആണോ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്? പോസ്റ്റ്മാൻ ആണോ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്? ആ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തി, പോസ്റ്റ്മാൻ ആണ്. സോ പോസ്റ്റ്മാൻ ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് ദ ഓബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷേ പാസീവിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റിൽ വരും. അതിനെയാണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് വാസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പാസീവ് സെന്റൻസ്? ദ ആക്റ്റീവ് സെന്റൻസ് ഹിയർ. The head office closed the branch office. The head office closed the branch office. Very good. അതിനെയാണ് the branch office was closed by the head office എന്ന് പറയുന്നത്. So by the second use എന്താണ്? It is used to indicate the person that does something in a passive voice sentence. Okay. Now moving to the third use. By is used to indicate an action with a particular purpose. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ബൈ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അനന്യ, can you read the examples?
Ananya, are you there? You can pass the exam by preparing for it. I expressed my feeling toward her by writing a letter. She finally broke the record by pure effort. Okay. You can pass the exam by preparing for it. അതായത് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിനക്കത് പാസ്സാവാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ പാസ് ദ എക്സാം ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. ദെൻ ഐ എക്സ്പ്രസ്ഡ് മൈ ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ് ഹെർ ബൈ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയതിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അവളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു, അവളോട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ഐ എക്സ്പ്രസ്ഡ് മൈ ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ് ഹെർ ബൈ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. അതാണ് അവിടുത്തെ പർപ്പസ്. എന്താണ്? റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ആണ് എൻ്റെ പർപ്പസ്. അതുപോലെ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാം ആണ് എൻ്റെ പർപ്പസ്. Then she finally broke the record by pure effort. Or through pure effort. By pure effort, she finally broke the record. Okay, so these are some other examples. Now the last use of by. By is used to indicate a mean or method. ഒരു വഴി കാണിക്കാൻ, ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് by യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പറയാം, I wash the clothes by a washing machine. Like the clothes are washed by a washing machine. I get the dosha batter by grinding it in a wet grinder. അപ്പോൾ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഐ ഗെറ്റ് ദ ദോശ ബാറ്റർ ഓർ ഇഡ്ലി ബാറ്റർ. ബാറ്റർ മീൻസ് മാവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് by is used to show a mean or a method. Okay, Neha, can you read it? Yes, ma'am. Please send this package to Russia by airmail. I came here by the subway. I come to school by bus. Okay, so please send this package to Russia by airmail. എയർമെയിലിലൂടെ ഈ പാക്കേജ് റഷ്യയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യൂ. ദെൻ ഐ കെയിം ഹിയർ ബൈ ദ സബ്വേ. ഞാൻ സബ്വേയിലൂടെയാണ് വന്നത്. ദെൻ ഐ കം ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് ഓർ ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ്. ഞാൻ ബസ്സിലൂടെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ എ മെത്തേഡ് ഓർ എ മീൻസ്. ഓക്കെ, മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതുപോലെ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so with this we have completed the basic prepositions. Totally നമ്മൾ 9 prepositions ആണ് ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള prepositions നോക്കി. So now we are just going to check the prepositions by categorizing them. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നോക്കിയില്ലേ, in, on, at. Then we check the by, of, for, with, over. Okay, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are 4 types of prepositions. Prepositions of time, prepositions of place and position, prepositions of direction and preposition of agent. ഇങ്ങനെ 4 എണ്ണം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, റീചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ prepositions highlighted in the passage below. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പാസേജ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. Okay, who is interested to read this? Ma'am, can I? Yes, Adila, go ahead. I will zoom it, okay? 1 second. Yes, you can start, Adila. Adila, I can't hear you. Are you reading? അതിലൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. Can I call somebody else? Ma'am, can I? Yes, Shani. Go ahead. This is the best school in Best the school in district. district. The school has been serving the community for the last. Okay. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആദില വായിച്ചോളൂ. ഷാനി, I will call you in the for the next chance, okay? Yes, ma'am. Yeah, okay. Yes, Adila, continue. ആദില വായിച്ചോളൂ മോളെ. This school was founded by Rev. Father Joseph Albert in the year 1923. Okay. So this is the best school. Okay, Shani ഒന്നും കൂടെ read ചെയ്തോളൂ. You can read it. Yes, ma'am. This is the best school in the district. The school has been serving the community for the last 100 years. Several students who have
passed out of this school have made their mark in their respective professions. The people of this district are very proud of the school. This school was founded by uh, Reverend. Reverend Father Joseph Albert in the year 1923. ഓക്കെ. REV എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെവറൻഡ്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ചേർച്ചിലെ ഫാദേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് റെവറൻഡ്. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് REV. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ DR എന്നിടത്തില്ലേ, അതുപോലെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് യു ആർ യൂസിങ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. Then this school has been serving the community for the last 100 years. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4 യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? 100 years എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയഡ് ആണ്, ഒരു സെഞ്ചുറി അല്ലെ, അതൊരു പീരിയഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 100 years എന്ന് പറയുന്നു. Several students who have passed out of this school, ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പാസ്സായി പോയ കുട്ടികൾ have made their marks in their respective professions. അവരവരുടെ പ്രൊഫഷൻസിൽ അവരവരുടെ അടയാളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ദേ ഹാവ് ബിക്കം ഫേമസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നല്ല പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത്, അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സെവറൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് പാസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് ദെയർ മാർക്ക് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊഫഷൻസ്. ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്, ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പീപ്പിൾ ആർ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. ഈ സ്കൂളിനെ വിചാരിച്ച് അവർ വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു. ദ സ്കൂൾ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ, ബൈന് ഒരു യൂസും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഷോ ദാറ്റ് സംബഡി ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് സംതിങ്. ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ ബൈ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദ സ്കൂൾ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ റെവറൻഡ് ഫാദർ ജോസഫ് ആൽബർട്ട് ഇൻ ദ ഇയർ 1923. ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെമ്മീൻ was written by Tagari Shivashankara Pillai. പാത്തുമ്മയുടെ ആട് was written by വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. അപ്പോൾ ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഡിഫറെന്റ് പ്രിപ്പസിഷൻസ്. ഓക്കെ. സോ നൗ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. യെസ്. സോ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ യൂസിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്. Just read this. I will send this PPT once the class gets over. Okay. Now types of prepositions. Prepositions of time, prepositions of place and position, prepositions of direction and prepositions of agent. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ പ്രിപ്പസിഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മാത്രം നോക്കുക. ഇൻ, ഓൺ, ആറ്റ്, ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. ടൈമിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് month and year. On is used with the day and dates. In is also used with the seasons. Then at is used to show a specific time in the clock. Okay. പിന്നെ വരുന്നത് ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ബിഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലും, ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശേഷം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലും. ബൈന് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂസസ് അല്ലാണ്ട് ബൈന് ഒരു യൂസും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ടൈമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ബൈ. ഇപ്പോൾ ബൈന് അങ്ങനെയും ഒരു യൂസ് ഉണ്ടോ? യെസ്. ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ബൈ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ്. വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ്, പക്ഷെ അവർ സെയിം അല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ദ സെയിം. ഓക്കെ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു 2 എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അവർ ക്ലാസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഓവർ at 9 o'clock. First sentence, our class will get over at 9 o'clock. The second sentence is, our class will get over by 9 o'clock. Okay. So the first sentence is at 9 o'clock. The second sentence is by 9 o'clock. What is the difference between these two sentences? ഒന്നിൽ at പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നിൽ by പറയുന്നുണ്ട്. Is there any difference in the meanings? Teacher, when we say at 9 a.m., it represents like the class will finish. The class is at the 9 a.m. That means at the correct time. But when we say it by 9 a.m., it will start before or after that. Like by 9. Okay, it is. You are almost correct. Okay, at 9 a.m. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exactly 9 a.m. or 9 p.m. then ഞാൻ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള മീനിങ്. whereas if it is by 9 o'clock 9 മണി ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിർത്തും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 8:55
or 8:56 or 8:57, 8:59 വരെ ബൈ പറയാം. കറക്റ്റ് 9 ആവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം 9 o'clockന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8:59 വരെ എനിക്ക് ബൈ യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം. ഓക്കെ, ബൈ 9 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 8:59 ക്ലാസ് നിർത്തിയാൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അതേസമയം 9 മണിക്കേ ഞാൻ നിർത്തുന്നുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് മാച്ച് ആവില്ല. അറ്റ് 9 o'clock അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. സോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ at is used to show an exact time and by is used to show an approximate time. Got it? I will reach the office by 10 AM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഞാൻ 10 മണിക്ക് പോയി നിന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. I will reach the office at 10 AM എന്ന് ഞാൻ പറയണം. ബൈ 10 AM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9:45-നും 10-നും ഇടയ്ക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ, ഓൺ, ആറ്റ്, ബൈ, ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ, അൺടിൽ, ടിൽ. അൺടിലും ടില്ലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സമയം വരെ, ടിൽ 10 o'clock, അൺടിൽ 5 o'clock, ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ അൺടിൽ ടില്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ്. ഡ്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയഡ് കാണിക്കാൻ. ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഐ വെന്റ് ടു കൊടൈക്കനാൽ. ഡ്യൂറിങ് ദ ഓണം വെക്കേഷൻ ഐ വെന്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ. ഓക്കെ, ഓണം വെക്കേഷന്റെ ടൈമിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ്. സോ ഈ ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. ഫോർ ആൻഡ് സിൻസും ഒരു ടൈം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിപ്പസിഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ യൂസസ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അത് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് കൺജങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക. സോ പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് കാലണ്ടറും ക്ലോക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയും? CC മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. CC മെത്തേഡ് ഓർ കാലണ്ടർ ക്ലോക്ക് മെത്തേഡ്. ഈ CC മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാലണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ഡേ, ഡേറ്റ്, മന്ത്, ഇയർ, വീക്ക് ആൻഡ് സീസൺസ്. സം കാലണ്ടേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് സീസൺസ്. അത് കറക്റ്റ് വളരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അവർ പറയുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ സം സീസണൽ ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലൂണാർ സൈക്കിൾ, സോളാർ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലോക്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? സെക്കൻഡ്സ്, മിനിറ്റ്സ്, ഹവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽസ് കാണാം. അതല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എക്സാക്ട് ടൈം, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം ആൻഡ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കാലണ്ടറിൽ ഡേ, ഡേറ്റ്, ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. മന്തിനും ഇയറിനും ഒരു പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. വീക്കിന് സീസൺസിനൊക്കെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിപ്പസിഷൻ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡേ ആൻഡ് ഡേറ്റ്? Can you comment it? ഡേയ്സിനും ഡേറ്റ്സിനും കൂടെ on. Very Teacher, good. on. On. Very good. On is the preposition. On. Good. Okay. Next, year and month. ഇയറിനും മന്തിനും ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? In. Okay. What about others? In ആണോ യൂസ് ചെയ്യുക? In. Yes. In is the answer. In ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. Next, seasons. വീക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. സീസൺസിന് ഏതാണ്? സമ്മർ, വിന്റർ, സ്പ്രിംഗ്, ഓട്ടം, ഏതാണ് പറയാ? Teacher, in. In is again it is in. Okay, അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ്ങും പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ an ഓപ്ഷണൽ പ്രിപ്പസിഷൻ. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ, ഡ്യൂറിങ് വിന്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇന്നും ഓണുമാണ് കാലണ്ടറിൽ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ക്ലോക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. മോർണിംഗ്, ഈവനിങ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഇൻ ദ ഈവനിങ്. അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ്? പീരിയഡ്സ് ഓഫ് എ ഡേ. ഒരു ഡേയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരിയഡുകളാണ് അത്. ഓക്കെ, നൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ അറ്റ് പറയും. പിന്നെ മിഡ് നൈറ്റ്, നൂണിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അറ്റ് പറയും. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ക്ലോക്ക്, എക്സാക്ട് ടൈമിന് നമ്മൾ ആറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈമിന് നമ്മൾ ബൈ യൂസ് ചെയ്യും. പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു Teacher, 4. 4. വെരി ഗുഡ്. 4 ആണ് നമ്മൾ ഒരു പീരിയഡ് കാണിക്കുന്നത്. ഫോർ 1 hour. അവർ ക്ലാസ് ഇസ് ഫോർ 1 hour. ദ എക്സാം ഇസ് ഫോർ 2 hours. ഓക്കെ, ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ, ഒരു പീരിയഡ് കാണിക്കാൻ 4 യൂസ് ചെയ്യും. ഓൾറൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ CC മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രിപ്പസിഷൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ
prepositions that are used to indicate time are called prepositions of time. For example, in, on, at, by, from, for, since, before, after, around, during, till and until are all prepositions of time. അപ്പോൾ ഈ prepositions of time എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഈ ഇന്ന്, ഓൺ, അറ്റ്, ബൈ മാത്രമല്ല. ഫ്രം, ടു, ഫോർ, സിൻസ്, ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ, till, until, around, during. ഈ അറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബൈയുടെ അതേ മീനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഐ വിൽ റീച്ച് ദ ഓഫീസ് അറൗണ്ട് 10 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മണി ആവുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എത്തും, 10 മണിക്കുള്ളിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്. ദെൻ ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാമെന്ന്. ബിഫോർ, ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഡ്യൂറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പീരിയഡ് കാണിക്കും. ടിൽ ആൻഡ് അൺടിൽ മീൻസ് ഒരു പോയിന്റ് വരെ. ഐ വിൽ ബി ഹിയർ ടിൽ 5 PM, അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് കോൾ മീ അൺടിൽ 5 PM, ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മീ അൺടിൽ 10 o'clock, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ടിൽ അൺടിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് വരെ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ, ഓൺ, ആറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 points ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റീഡ് ചെയ്യുക. വിത്ത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ മാളവിക, can you read the 4 points? Why are you late today? മാം, Yes. ഇന്ന് ക്ലാസ്സുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളിയാഴ്ച. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോഴാ കണ്ട്. Okay, actually tomorrow I am having a webinar, ഒരു 2 hours ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ. നാളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തേക്ക് പ്രീപോൺ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാളവിക, ഐ വിൽ ഷെയർ ദ PDF ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഗോ ത്രൂ. ഓക്കെ മാം. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. മാളവിക, ഇപ്പോൾ ആ 4 points ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യും. While saying a month, year or season or a part of the day, preposition in is used. While saying a date or day, preposition on is used. While saying an exact time, preposition at is used. While saying an approximate time, preposition by is used. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വൈൽ സേയിങ് എ മന്ത്, ഇയർ ഓർ സീസൺ ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ. പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോർണിംഗ്, ഈവനിങ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല, അതിനാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡേ ആൻഡ് ഡേറ്റിന് ഓൺ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സാക്ട് ടൈമിന് ആറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈമിന് ബൈ യൂസ് ചെയ്യാം. ബൈ ഓർ അറൗണ്ട് അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ യു. പ്രിപ്പസിഷൻസ് ഓഫ് ടൈം മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഉള്ളത് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബാക്കി ഞാനിത് നെക്സ്റ്റ് ഈ PDF ഇന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 സിൻസ് ഈ പ്രിപ്പസിഷൻ ഓഫ് ടൈം വരെ വായിച്ചു നോക്കുക. പ്ലേസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ്? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. So I think we can wind up the session then. Okay. So see you on next Saturday. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് തേഴ്സ്ഡേ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ പോകുന്നു മാത്ത് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ? Is it interesting? Thursday class അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല. Okay. What about others? Good, ma'am. Good. Thursday 7:30 to 8:30 ആണ് അതില. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. ബിക്കോസ് സാറുടെ ക്ലാസ്സസ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. മാത്ത്, സയൻസ് ആണ് സാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട്. കേൾക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഓക്കെ, എന്താണ് അതില? 1-2 ക്ലാസ്സിലേ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നോക്കൂ കേട്ടോ. ട്രൈ ദ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ ഇതിൽ ഗ്രാമർ പോകുന്നത് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, യെസ് മാളവിക, വാട്ട് വർ യു ടെല്ലിംഗ്? മാം, സ്കൂൾസിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ചത്തിനിപ്പൊക്കെ ചില ക്ലാസ്സിനെ കയറാൻ പറ്റാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. സി, ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻസ് കുഴപ്പമില്ല. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. Fine. So we'll meet you on next Saturday. Okay. Thank you, students. Take care. Thursday കാരണം കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. Thursday എന്താണ്? Thursday any issues? Working day അതുകൊണ്ടാണോ? വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അത് കാരണം, അതെ, കാരണം നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്ന് വെക്കാം. പക്ഷെ സൺഡേ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ
പലതരം എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാനും ടീച്ചേഴ്സിനും നമുക്കും ഒരു ഡേ അല്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആകെ. അതുകൊണ്ടാണ് വർക്കിംഗ് ഡേ എടുക്കുന്നത്. റെക്കോർഡഡ് കാണാൻ നോക്കൂ. ഓക്കെ, ട്രൈ വാച്ചിങ് ദ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ആവുമ്പോ പഠിക്കാനോ എഴുതാനോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടും രാത്രി ഉണ്ടാവും. നല്ല വൈകിട്ടാണ് എത്തും. അപ്പൊ സമയം കിട്ടാറില്ല. അതാ. ഫ്രൈഡേസ് ആവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിലോ? ഫ്രൈഡേ കുഴപ്പമില്ല. അതാവുമ്പോ സാറ്റർഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഫ്രൈഡേ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ സാർ അടുത്ത് ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. നാളെ ഞാൻ സാറ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രൈഡേ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദില മാളവികയ്ക്കൊക്കെ പറ്റുന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? ഞാനതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ സാർ അടുത്ത് പറയാം, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്ത് കുട്ടികളില്ലാണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പറയാടാ എന്തായാലും. ശരി, ഓക്കെ. സോ സീ യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് സാറ്റർഡേ. ബൈ ബൈ. ടീച്ചർ, ആക്ച്വലി എനിക്ക് ടുമോറോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഓയിസ്കയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോntest ആണ്. അപ്പോ എനിക്ക് അതില് ഈ എക്സ്റ്റംബർ സ്പീച്ച് ഇല്ലേ ടീച്ചർ? അപ്പോ അതില് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ ടോപ്പിക് കിട്ടിയ നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു 5 minutes ഒക്കെ കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോ എനിക്കത് എന്താ സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ടോപ്പിക്സ് മീൻസ് ടോപ്പിക് എനിക്ക് കുറച്ച് അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കറേജ് ഇല്ല. അതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാടാ. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്റ്റംപോർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ത് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ? ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പൊ AI കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തറിയാം, ആ 5 minutes പ്രിപ്പറേറ്ററി ടൈമിൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ആ 5 minutes ഇപ്പൊ AI ആണെങ്കിൽ AI കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാം, ഷിക്കയ്ക്ക് എന്തറിയാം, അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട അറിവുകളും എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ച അറിവോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഐഡിയാസിനെ തന്നെ കൂടുതൽ ഒന്ന് എലോബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്, AI ഈസ് സീൻ ഇൻ മെനി ഫോംസ്. അതിലിപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ChatGPT. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ChatGPT എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അവിടെ ആ സ്പീച്ചിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൂടാൻ സാധ്യത, കോണ്ടന്റ് കിട്ടും, അവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവില്ല. 5 minute തികയ്ക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. നമുക്ക് അറിയുന്ന ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് വന്നാലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്പീച്ചിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ മറക്കരുത്. ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം, ഗുഡ് മോർണിംഗോ ഹാപ്പി മോർണിംഗോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക, ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായാലും ചെയ്യും. ഓക്കെ, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാണ്ട് പോണ്ട, അത് പേടിക്കണ്ട. കാരണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളൊരു ഫിയർ ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റംപോർ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ്. നമുക്ക് അറിയുന്നത് പറയാം, അത് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരവിടെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോളജ്, സബ്ജക്റ്റിലുള്ള നോളജ് മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നോക്കുക. അവിടെ ഗ്രാമറും വൊക്കാബുലറിയും ഒക്കെയാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സില്ലി ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ that will do the best. Okay teacher, try. Okay, all the best. Okay, so thank you students. Bye bye. Yeah.